کراچی میں خونی ٹینکر ایک اور جان لے گیا۔ کرنگی بنگالی پاڑا کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 12 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ شناخت فرحان کے نام سے ہوئی، ڈرائیور موقع سے فرار۔ رواں سال ہیوی ٹریفک سے جاں بحق افراد کی تعداد 245 ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اشک آباد میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ۔ ترکی، روس اور ازبکستان کے صدور کے ہمراہ پھول رکھے۔ یادگار غیر جانبداری ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی پالیسی کی علامت۔ وزیر اعظم کی عالمی امن اور سیکیورٹی فورم میں بھی شرکت۔ IMF کا ڈو مور کا مطالبہ، قرض پروگرام جاری رکھنے کے لیے مزید شرائط لگا دیں۔ بدعنوانی روکنے کے لیے سخت اقدامات پر زور۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی آن لائن اشاعت لازمی قرار۔ صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کو مزید اختیارات دینے اور شوگر سیکٹر میں اصلاحات کا مطالبہ۔ حکومت کی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بر وقت اضافے کی یقین دہانی۔ ریونیو میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس اقدامات کا عندیہ۔ عالمی بینک کی پاکستان کے لیے $40 کروڑ قرض کی منظوری۔ رقم پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام پر خرچ کی جائے گی۔ مقصد صاف پانی کی فراہمی سے بچوں میں اسٹنٹنگ ریٹ کم کرنا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق فنڈ سے پنجاب کے شہروں کو سیلاب اور خشک سالی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ خواتین کے لیے خصوصی شکایتی ڈیسک اور تربیتی پروگرام بھی پلان میں شامل۔ برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب کی اہم ملاقات۔ پاک عراق دو طرفہ تعلقات اور زائرین کی سہولت کے لیے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عراقی وزیر داخلہ نے پاکستان کی جانب سے زائرین گروپس کو ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ کراچی میں مبینہ غیر قانونی شادی ہالز، مارکیز کی شامت۔ DGSBCA کا شہر بھر میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ نیب کراچی کے احکامات پر شادی ہالز، مارکیز کو نوٹس جاری۔ فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا میں موٹر سائیکل اور چنگچی میں تصادم۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر دھند کے باعث باراتیوں کی کوچ الٹنے سے 25 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، 5 کی حالت تشویشناک۔ پنجاب حکومت کا اسموگ ایمرجنسی پلان مکمل فعال۔ غیر قانونی انڈسٹری اور دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں پر زیرو ٹالرنس۔ دمہ، دل اور سانس کے مریض محتاط رہیں، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی اپیل۔ 4 الزامات میں جرم ثابت۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل اور DGISI فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ فوجی عدالت نے تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ ISPR کے مطابق فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، ریاستی مفادات اور سلامتی کو نقصان پہنچایا، اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال کیا، متعدد افراد کو نقصان پہنچایا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ جاری رہا۔ کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ پسند کی دفاعی ٹیم کے انتخاب سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ فیض حمید کے خلاف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے کہ سیاسی مداخلت کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ ابھی اس میں مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور آگے مزید بھی انویسٹیگیشن بڑھے گی۔ ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا مل گئی، حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سما سے گفتگو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی PTI کو بچانے کے لیے شریف خاندان کو سزائیں دی گئیں۔ فیض حمید اور جنرل باجوہ نے جو بیج بوئے قوم برسوں اس کی فصل کاٹے گی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی بولے بانی PTI آسمان سے نہیں اترے، انہیں بھی سزا ہوگی۔ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف یہ کیس چلا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، آخر وہ ایکٹیویٹیز کسی کے ساتھ ہی انہوں نے کی نا، تو ان کے ساتھ جو لوگ ملوث پائے جائیں گے ان کا بھی ان کے ساتھ ہی ٹرائل ہوگا۔ فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی۔ بانی PTI کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناولا کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے ممکن ہے PTI لانگ مارچ کے پیچھے بھی فیض حمید ہوں۔ فیصل وابڈا کے مطابق
आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सरगर्मियां भी फैज हमीद के गिर्द घूमती हैं। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही और शवाहिद देने जा रहे हैं। 9 मई के केस अंडर ट्रायल है और फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा आज मिला है। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। फैज हमीद को 14 साल सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन को जेल भेजा, ताकत के नशे में धमकियां दी, आज मकफात अमल से गुजर रही हैं। तहरीक इंसाफ विफाक को सख्त इकदामात पर मजबूर करने के हालात पैदा कर रही है। जियाले चेयरमैन के मुताबिक केपी में गवर्नर राज से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। फैज हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फैज हमीद को सजा पाक फौज का अंदरूनी मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वो बानी से मिलने आते हैं मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। सड़क के उधर बैठे या इधर, ये हमारी मर्जी है। सियासी मुखालिफिन अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूं, मेरा सूबा जाने और मेरे लोग। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले बच नहीं सकते। नादिल राजा बरतानवी अदालत में झूठा साबित। 50,000 पाउंड हर जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 22 दिसंबर तक अदायगियां करना लाजिम। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर आदिल राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांग ली। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू में की कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदामात पर भी गौर। FBR का टैक्स कवानीन पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला। नॉन फाइलर्स और असासे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ज़मीनी और समंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह को जनूबी एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए रूसी सदर भी तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन की शिरकत भी मुतवक्की। पतंगे उड़ाएं, खुशियां मनाएं, बो काटा की सदाएं लगाएं। मरियम नवाज बसंत की तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। लाहौर में सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की इजाजत होगी। इससे पहले और बाद में पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी। अज़मा बुखारी की समा से गुफ्तगू। कहा बैरून मुल्क से भी मेहमान आएंगे, शहरी SOPs पर अमल करें। पानी के बहरान से कराची वाले परेशान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। K4 मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह बोले K4 से शहर को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं। मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल करने की हिदायत। गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, जमीनी दस्ते, इंसदादी दहशतगर्दी मश्क वॉरियर में पाकिस्तान और चीन के फौजी जवान हमकदम। दहशतगर्दों के फर्जी ठिकानों पर ताक कर निशानाबाजी। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। चीनी सफीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई ताउन की आकाश करार। ईमान मजारी केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफीर की शिरकत। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। एहतजाजी मुरासला सफीर के हवाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नॉर्वे के सफीर की मौजूदगी वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी। सिफारती अमला कवानीन का एहतराम करे। अमेरिका या चीन, AI में सिर्फ एक ही फातेह होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान एटमी सलाहियत से 2 माह की दूरी पर था, हमने उसे तबाह कर दिया। गजा में अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में गुज़श्ता माह 25,000 अफराद मारे गए। ऐसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। कल मीटिंग हो रही है, अमन का इम्कान नजर आया तो जरूर शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर का वेनेज़ुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई का इंदिया।